وہ ایک تو آپ نے پارٹی کے خلاف بیان دیا اور دوسرا اس طرف سے دوسری سائڈ سے یہ موقف آیا ہے کہ بہت زیادہ بلو دی بیلٹ آپ نے مانسہرہ کی لیڈرشپ اسپیکر صاحب کے خلاف باتیں کی تھی، جس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس طرح کی کیا بات تھی کہ آپ نے کہا نہیں جی میں نہیں مان رہا، آپ اپنی پارٹی کے خلاف چلے گئے؟ میں بابر خان کے قافلے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں؟ نہیں جا عمران خان کے بابر سلیم سوادی کے قافلے کے ساتھ آپ سلیم صاحب کے قافلے کے ساتھ اکیلے چلے جائیں گے، لیکن بابر سلیم صاحب کے قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کی سوچ میرٹ پہ نہیں ہے، انہوں نے جو میرے ساتھ لوگوں سے بھی میں کہوں گا خدا را اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کرنا، اپنی جان اپنی معیشت بھی ضائع نہ کرنا۔ کوئی حکمت عملی نظر آتی ہے عمران کے جیسے بیٹے آ رہے ہیں یا حلیمہ بی بی کو اعلان کرتی ہیں، ہمیں کوئی حکمت عملی نظر آئی کیونکہ ہم 2 بار ڈسے جا چکے ہیں، 3 بار ڈسے جا چکے ہیں، بار بار ہم ڈسے جانا نہیں چاہتے، اس لیے ان کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا مخلص قیادت کی طرف۔ عمران خان گرفتار ہے، کل عمران خان کی بہنیں کہہ رہی تھی کہ عمران خان کی واضح ہدایات ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر کوئی کارکن سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کہیں پر اختلافات ظاہر نہیں کرے گا۔ تو ایسے حالات میں پارٹی کی آپسی اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف بیان دینا اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے۔ السلام علیکم جی، فہد سجادہ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف پاکستان۔ ناظرین، مانسہرہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اختلافات آپ نے دیکھے اور اس وقت میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جن کا آپ بخوبی جن سے واقف بھی ہیں، اور چند دن قبل عادل دلاور خان صاحب نے کچھ دعوے بھی کیے تھے اور ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے، حالانکہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے۔ پہلے ذرا اس واقعے کے بارے میں جانتے، چونکہ اس واقعے کے بارے میں پھر ہم نے بھی کچھ تفصیلات اکٹھی کی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے تو بہت شکریہ عادل بھائی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ عادل بھائی، کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا اور کس نے آپ نے ابھی تک نام نہیں لیا، یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، ایک حق کی آواز آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مجھے ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے، اور مجھے چند لوگوں نے آگے یہ بتایا کہ پانی کے حوالے سے کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ شادی میں ہی مجھے میں نکل رہا تھا تو مجھے روک دیا گیا کہ ہم میٹنگ کرنا، ایک کا نام امر عزیز تھا، شاید کوئی ناظم ہے اس مانسہرہ کسی علاقے کا، اس نے مجھے روکا، ساتھ ایک اور لڑکا تھا، انہوں نے مجھے روکا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جانا چاہتے ہیں جی پانی پہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، میٹنگ کرنا چاہتے ہو، پانی دینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اچھی بات ہے یار، جب کوئی بھی پانی دے گا ہم ہی اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تنقید تب کرتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ میرا سگا بھائی بھی ہے۔ عوام کو سہولت ایک شخص ہم بڑا بناتے ہیں، جیسے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو وزیر صاحب ہم نے آگے بنایا بڑا بنایا ہے، تو اگر وہ سہولت نہیں دے سکتے تو سب سے پہلے ہم پوچھیں گے بھی، تنقید بھی کریں گے۔ تو اسی بنیاد پر انہوں نے مجھے ایک سائڈ پہ لے کر گئے کہ آئیں میٹنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آفس میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بس ادھر سائڈ پہ میٹنگ کرتے ہیں۔ کمال خود آیا میرے پاس، کمال نے مجھے یہ کہا کہ آئیں جی عادل بھائی آپ ہم ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ ساتھ باتیں کر رہے تھے، وہ سامنے مارکیٹ تھی، مجھے اس نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ تب باتیں میں ڈسکس، آپ نے پوچھا بھی، آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، بہت سے شہریوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ میں نام نہیں لیا نا، کہ میں نام لیا ہوا ہے، آپ میری ویڈیوز دیکھیں، لیکن بہرحال آپ بھی میڈیا کی طرف سے کلیئر ہونا چیزیں بہت ساری ضروری ہے اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مجھے سامنے بلایا گیا، ایک ویران سی مارکیٹ تھی بالکل اس شادی ہال کے سامنے۔ میں سوچ رہا ہوں میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے ایسی کوئی بات ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، یہ چھاؤں پہ بیٹھتے ہیں، ادھر سائڈ پہ ایک ہوٹل ہے، ادھر کرسیاں پڑی تھی، میں نے کہا ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر فورس کیا، کمال نے زور دیا کہ نہیں وہ سامنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے باہر، میں نے کہا یہ چھاؤں کی جگہ، دھوپ گرمی زیادہ تھی، سائڈ پہ چلے گئے، بیٹھ کے ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ تو کہ ہم نے پانی کے حوالے سے، میں نے کہا اچھی بات ہے، پانی دیں یار، آپ لوگ کوشش کریں، یہ پروجیکٹ دیں کوئی نہ کوئی۔ بہرحال اسی طرح بات چیت لگتے لگتے بات بہت زیادہ وہ، کیونکہ وہ جو سامنے مجھے ویران مرکی نے بلایا جا رہا تھا، اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ مجھ پر حملہ کیا گیا ہے، اگر ادھر میں جاتا تو کیا؟ کس نے اٹھایا؟ کمال سلیم نے خود ہاتھ اٹھائے، 2 بار اس نے خود ہاتھ اٹھائے۔ پوری تحقیقات کی، جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے سینئر ورکرز ہیں، رہنما ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال خان نے آپ کو وہاں پر بلایا۔ آپ کا چونکہ ایشو فیس بک کی پوسٹ کے ایک بار چلا تھا جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سنڈے سارے اس علاقے میں کہیں پر پانی کا افتتاح ہوا، جس میں آپ نے کہا کہ جی کرپشن اور یہ وہ، ایک تو آپ نے پارٹی کے خلاف بیان دیا اور دوسرا اس طرف سے دوسری سائڈ سے یہ موقف آیا ہے کہ بہت زیادہ بلو دی بیلٹ آپ نے مانسہرہ کی لیڈرشپ اسپیکر صاحب کے خلاف باتیں کی تھی، جس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس طرح کی کیا بات تھی کہ آپ نے کہا نہیں جی میں نہیں مان رہا، اور اس طرح جب بات آگے بڑھی تو پھر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا، یہ واقعہ کیا ہے؟ دراصل میں اگر میں بات نہ ماننی ہوتی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، پہلا سوال تو یہ ہے نا، یہ لازمی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو بات کریں کہ جی بلو دی بیلٹ عادل دلاور نے، وہی نا، اگر میں بلوگ دی بیلٹ کرنی تھی پہلے تو بیٹھتے ہی نا، مجھے کیسے 12-14 آدمی وہ اور میں اکیلا ہوں اور ایسی کوئی بات کروں گا کہ جھگڑا بنے لڑائی بنے، ویسی کروں گا کیوں؟ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ہاں میرے ساتھ اگر 12-15 میرے پاس ہوتے اور 2-3 وہ ہوتے پھر تو تک بنتی تھی کہ میں شروعات کرتا۔ بہرحال بات شروع ہوئی تو جب کیونکہ تمیز کے دائرے میں بات ہوتی ہے وہ تو بندہ سنتا ہے، جب تمیز کے دائرے سے جب یہ فیل ہو جاتا ہے بندے کو کہ سامنے مارکیٹ میں مجھے کیوں بلا رہے تھے، مجھے ادھر سے فیل ہو گیا کہ یہ بلا رہے تھے۔ بہرحال میں نے پھر بھی بڑی نرمی سے بات کی، میں نے کہا اچھی بات ہے، پانی آپ لوگ دیتے ہیں، منصرہ کے لیے دینا ہے، میری ذات کے لیے کون سا دینا ہے، تو بہرحال منصرہ کے لیے پانی دیں، ہم اپریشیٹ بھی کریں گے، ہم ایسی باتیں لگی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ کمال سلیم تھوڑا سا اونچا ہو گیا، آواز اونچی کر لی، اس لیے پھر جھگڑا، اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑا اور مجھے کہا کہ اعظم خان جیسا آدمی مارا کہ نہیں ٹیک سکتا، تم کیا ہو؟ میں حیران، کمال نے خود کہا ہے، یہ میرے پاس گواہ ہے اس بات کا۔ وہ ویسے ایک پی ٹی آئی کے ہمارا ورکر ہے، وہ موجود تھا، ورنہ میں اکیلا جا رہا تھا، وہ تو خود آ گیا۔ یہ عجیب سی بات ہوئی، ساؤنڈ بھی اونچا،
मैंने कहा यार ये क्या बात है, मैंने कहा ठीक है तनकीद आप लोग मुझ पे करते हो, मैं आप लोगों को करता हूँ, कुछ चीजें ज्यादा भी हो जाती हैं, ऐसे बात लगी हुई है। बाल उसने जब ये बात की तो मैं हैरान, मैंने जिसने मुझे बुलाया मैंने कहा यार तुमने मुझे इस चीज के लिए बुलाया है, ऐसे आप लोग बुला के साजिश करके मारते हो, ऐसे बुलाते हो। तो बहरहाल उन्होंने मुझे गुस्सा इस बात की है मुझे कि चले आमने सामने लड़ाई हो जाती है, फिर इतना गुस्सा नहीं होता ना। सारा कुछ हो गया, आपने कहा मेरे ऊपर हाल रहा है, उसके बाद सीनियर लीडरशिप तक लाजमी बात है बात पहुंची होगी, स्पीकर साहब हैं, सीएम साहब हैं, उसके बाद सूबाई क़यादत है, उस साइड से क्या रिस्पांस मिला है और पार्टी के अंदर से कारकुनान का क्या रिस्पांस? किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। स्पीकर साहब को आगे चाहिए था, जिम्मेदार आदमी है, वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकते, मनसेरा में तो बाहर स्पीकरशिप में क्या इंसाफ करेंगे, उन्हें चाहिए था, बाकी क़यादत को चाहिए था, लेकिन यहाँ पार्टी हाईजैक हुई है। मतलब अभी तो फिर आप जिस तरह के अभी बयान दे रहे हैं स्पीकर साहब के हवाले से, मतलब आप तो फिर जो मानसेरा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है पीटीआई की, उसके खिलाफ फिर आप जा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के खिलाफ चले गए हैं। मैं पार्टी की बात नहीं है, जहां आवाम की हकूक की बात होगी, पार्टी का नुमाइंदा किसने बनाया है, मैंने पेपर्स वापस किए थे। लोग तो मुझसे सवाल करते हैं कि भाई कल तुमने वोट भी दिलाए थे, हमसे वोट लेके दिए थे, पेपर्स भी वापस किए थे, तो तुम यार हमें पानी क्यों नहीं लेके देते? तो मैं सवाल नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए हम तनकीद भी करते हैं। आज मैं तनकीद इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों से उम्मीदें होती हैं, या एक बड़ा होता है, एक स्पीकर है, स्पीकर साहब से उम्मीदें हैं ना उस वक्त उम्मीद थी, अभी नहीं है, उस वक्त उम्मीद अभी आपको स्पीकर साहब से कोई उम्मीद नहीं है कि वो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हमें गिला मेरा तब बनता है कि उस वक्त उन्हें चाहिए था अपना रोल इसमें किरदार अदा करें। जो मुजरम है, मैं मुजरम होता, मेरे अलावा कार्रवाई होती, कोई और मुजरम था उसके अलावा कार्रवाई होती, तब हमें नजर आता कि वाकई मेरिट पे कार्रवाई हो रही है। मैंने तो खुलेआम ऐलान किया था, आए मेरे से लाइव मुनाजरा करें, जो बात। चलें, आपके साथ पार्टी की आदत ने भी कोई राब्ता नहीं किया, भाई सारा कुछ हो गया, लेकिन इस वक्त में जब इमरान खान गिरफ्तार है, कल इमरान खान की बहनें कह रही थी कि इमरान खान की वाज़ेह हदायत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर, कोई कारकन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कहीं पर इख्तलाफात जाहिर नहीं करेगा। तो ऐसे हालात में पार्टी के आपसी इख्तलाफात और एक दूसरे के खिलाफ बयान देना और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, ये किस तरह आप देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है ये बात? सबसे पहले तो आपने राब्तों का बात की कि मेरे साथ राब्ते किन लोगों के थे, मेरे साथ राब्ते किए बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वन साइडेड। मतलब उन्होंने मुझसे ऐसे राब्ते किए हैं कि ये भी नहीं पूछा हुआ क्या था, मसला क्या है, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे रजीनामा और इस किस्म की, मैं वो फजूल सी बातें थी, मतलब एक तरफ से शर्मिंदगी न हो, दूसरा बंदा शर्मिंदगी न हो, गलती न माने और आप मुझे रजीनामे की बात करें, ये अजीब सी बात थी। दूसरा इमरान खान के हवाले से ये बात है कि देखें, उसके लिए हमने हमेशा कारकुनान ने कुर्बानी दी है, कोशिश की है कि अपना फर्ज अदा करें। मैंने जो पेपर्स वापस किए हैं सिर्फ पार्टी के लिए कोशिश की अपनी। आज भी हम इस वसीम इमरान साहब ने हमें बुलाया है, हमारी कोशिश ये है कि पार्टी के लिए जितना किरदार अदा कर सकते हैं, इख्तलाफात वो हमारे इख्तलाफात अपनी जगह रहेंगे, वो हमारी कोशिश है, वो भी इनफरादी नहीं है, वो इज्तिमाई। में हम आपको इमरान खान के लिए कमाल खान के साथ देखेंगे, इमरान खान के लिए कमाल खान को जो चले हैसियत ही कुछ नहीं है, वो तो मतलब हमारा ना नुमाइंदा है, ना उन्हें वोट दिया है, ना कुछ। बाबर सलीम साहब को वोट दिया था, स्पीकर बनाया था, के साथ आप हमें नजर आएंगे? नहीं, स्पीकर साहब है। मुझे अगर वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नजर आएंगे तो इंशाल्लाह हर उस लीडर के साथ हम मुखलिस होंगे जो इमरान खान के साथ। बाबर खान के काफिले के साथ आप जा रहे हैं? नहीं जा रहे। इमरान खान के बाबर सलीम सवादी के काफिले के साथ आप सलीम साहब के काफले के साथ अकेले चले जाएंगे, लेकिन बाबर सलीम साहब के काफले के साथ इसलिए नहीं जाएंगे कि उनकी सोच मेरिट पर नहीं है, उन्होंने जो मेरे साथ वाकया हुआ है और इसके और अलावा मैंने छोड़े मेरी जात को, पानी का मसला है, उन्हें चाहिए थे मीडिया पे सामने आए, प्रोजेक्ट बताएं लोगों को कि हम ये कर रहे हैं, हम कहते हैं क्रेडिट भी उन्हें देंगे, अप्रिशिएट भी हम करेंगे, लेकिन अगर मेरिट पे फैसले नहीं होंगे। इमरान खान ने हमें सिखाया कि मैं भी गलत करूं, मेरे खिलाफ भी तनकीद करूं, जिस किस्म की तनकीद, हर जगह तनकीद होती रहती है, कुछ कभी कभी अल्फाज किसी से ज्यादा निकल जाते हैं, कुछ 100 मामलात होते हैं, लेकिन तनकीद हम करेंगे। ये इमरान खान का नजरिया है और उसने हमें सिखाया है कि पार्टी को जो नुकसान पहुंचाए या पार्टी को मामला ठीक करे। 5 अगस्त को इमरान खान की कार है सर, थोड़ा शार्ट आखिर में इस पर बात करेंगे। इससे कबल भी एहतजाज होते रहे, रैलियां होती रही, सूबाई गवर्नमेंट बुलाती रही, लोग जाते रहे, आपने देखा कि बेगुनाह लोगों को गोलियां लगी, लोग शहीद हुए, किसके कहने पर? इस लीडरशिप के कहने पर। लेकिन जब कारकुनान को बचाने का वक्त आया, लीडरशिप हमेशा गायब नजर आई, तो क्या 5 अगस्त को भी फिर यही कुछ देखने को मिलेगा? मेरा तो एक ही नजरिया और मैं इस आपके मीडिया के थ्रू ये पैगाम दूंगा कि सिर्फ हमने इस सूबे को अगर बंद करना है, कोई एहतजाज हिकमत अमली नजर आएगी तो हम जाएंगे। हमें कोई पिछली जैसे हमने डी चौक में हमारे साथ हुआ, कारकुनों के साथ हुआ, कहीं को गिरफ्तार करवा दिया गया और हमारी क़यादत ने गिरफ्तार करवाया, वो कोई और बाहर का बंदा नहीं था। हम कहते तो कह रहे थे आगे जाएं, लीड करें या वापस जाने का ऐलान करें, एक बात तो होनी चाहिए उनमें से, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। वो हमारे कारकुन भी गिरफ्तार हो गए, डिमोटिवेट हुए, बहुत सारे मसाइल हुए हमारे साथ। तो हम ये कहते हैं कि इस बार भी हमें हिकमत अमली नजर आई 5 तक, तो फिर जाएंगे, वरना मैं हिकमत अमली नजर नहीं आई। कारकुनों से भी मैं कहूंगा खुदारा अपना टाइम भी जाया ना करना, अपनी जान अपनी मैशियत भी जाया ना करना। कोई हिकमत अमली नजर आती है, नाना के जैसे बेटे आ रहे हैं या हलीमा बीबी को ऐलान करती है, हमें कोई हिकमत अमली नजर आई, क्योंकि हम 2 बार डसे जा चुके हैं, 3 बार डसे जा चुके हैं, बार हम डसे जाना नहीं चाहते। इसलिए उनकी तरफ से कोई पैगाम आएगा मुखलिस क़यादत की तरफ, फिर हम ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। दिलावर खान साहब की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, जो कि इस वक्त मानसेहरा की और खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सूरत हाल जो कि चल रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और खास करके दिलावर साहब का पिछले दिनों एक वाकया मानसेहरा में पेश आया। इस सारे पर दिलावर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अपने मेजबान फवाद सज्जाद को इजाजत दीजिए। देखते हैं इंसाफ पाकिस्तान, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।